누가복음 9장 15절 한 절 말씀입니다. The Bible passage that I read is Luke chapter 9 verse 51. 누가복음 9장 51절 한영 같이 읽도록 하겠습니다. 예수께서 승천하실 기약이 차가매 예루살렘을 향하여 올라가기로 굳게 결심하시고 As the time approached for him to be taken up to heaven, Jesus resolutely set out for Jerusalem. So in order to English-speaking audience, I would like to summarize my sermon briefly in English. 영어로 잠깐 요약해서 말씀드릴 테니까 지루하시더라도 좀 참아주시기 바랍니다. A leader is born, but he or she must be disciplined spiritually, intellectually, and socially in order to be an effective leader. So we could conclude that everyone could be a leader, but not all of everyone cannot be automatically a leader, because leadership depends on each one's enthusiastic response to be an effective leader. As a leader, Jesus Christ showed us the perfect example of how to be an excellent leader in achieving the essential and ultimate cause of God the Father. Even though Jesus Christ was a perfect God, however, he did not achieve his Father's will for our salvation by using his divine power, but by using his human obedience into death. This is the reason why he had to become flesh. He was born to Mary using a womb and grew a child and had to suffer all kinds of suffering and even death on the cross. When he came to go up to Jerusalem as the last journey, he knew that he may be caught by the religious leaders and eventually dead. But he did not give up going to Jerusalem, saying that I must resolutely go up to Jerusalem in order to suffer and be resurrected from the dead. Here we call the strong will of Jesus entering to Jerusalem as a sense of destiny. So Dr. Robert Clinton said, sense of destiny is an inner conviction arising from an experience in which there is a growing sense of awareness that God has his hand on a leader in a special way for special purpose. Because Jesus knew his Father's unyielding will to save us from our sins and death, he resolutely achieved his Father's will without any reservation. So such a thing we need to learn to achieve God's supreme mandate, that is to preach to the gospel to all nations. 대개 우리 사람들은 다가오는 위험을 감내하려고 하지 않습니다. 눈앞에 무엇이 다가오면 우리는 순간적으로 눈을 감을 것이고, 큰 소리가 들리면 몸을 움츠리고 놀랄 것이고, 뭔가가 달려오면 피하려고 할 것이고, 이건 하나님이 주신 생존 본능입니다. 자동적인 방어 기제인 것이죠. 그런데 우리가 훈련을 받으면 그런 생존 본능을 거슬려서 하나님 우리에게 주신 그 사명들을 위험을 감수하면서 감당하려고 합니다. 일국의 대통령을 경호하는 경호원들은
24시간 엄청난 훈련을 받는다고 합니다. 보통 사람들은 위험이 다가오면 온갖 방법을 동원해서 그것을 피하려고 하지만 경호원은 생존 본능을 거스려서 눈을 감아야 되는데 눈을 떠야 되고 다른 사람은 몸을 피해야 되는데 오히려 그 위험이 오는 곳을 향하여 직진해서 자기가 보호해야 할 VIP 그 귀인을 막아서서 보호를 해줘야 됩니다. 이렇게 생존 본능을 거슬려서 위험을 향하여 담대하게 뛰어들 수 있는 것은 오랜 훈련이 필요하다고 합니다. 복음을 전하는 우리 선교사님들도 바로 생존 본능을 뛰어넘는 그런 결단의 결과인 것입니다. 남들은 모두 편하게 살고 싶고 안전한 곳에 머물고 싶어 합니다. 남들에게서 온갖 비난과 조롱과 심지어 고난과 박해를 당하려고 하지 않습니다. 그게 보통 사람, 심지어는 신자들조차 가질 수 있는 생존 본능이라고 하는 거죠. 근데 복음을 전하는 사명을 받은 선교사들은 그런 것들을 괴념치 않는다는 거예요. 왜 그렇습니까? 선교사로 나아가기 전에 고도의 영적 훈련이 되어 있기 때문이라고 하는 것입니다. 안 가도 될 그곳을 가고 안 해도 될 고생을 사서 하면서 복음을 전하는 사람이 선교사라는 거예요. 얼마 전에 우리 미리암서 목사님이 터키에 있는 시리아 난민들 단기 선교로 갔다 오셨어요. 굉장히 힘드셨다고 그랬어요. 다른 사람들은 터키에 룰루랄라 여행객으로 가지만 선교사로 가는 분들은 고생을 감수하고 가는 거죠. 그래서 복음 전파의 길은 한마디로 무슨 길입니까? 십자가 없이 갈 수 없는 길, 눈물 없이 갈 수 없는 길이죠. 그런 길을 예수님이 우리에게 먼저 보여주신 사건이 예수님의 고난과 십자가의 죽음이라고 하는 것입니다. 이 일을 위해서 마지막으로 나귀를 타시고 예루살렘으로 입성하신 그 사건을 우리는 종려주의 팜 선데이라고 부르는 것입니다. 예수님은 하나님인 동시에 인간이십니다. 인간이기 때문에 모든 면에서 우리와 동일한 성정을 가지고 있습니다. 오직 유일하게 다른 것이 있다면 예수님 피에는 죄가 흐르지 않는다는 거죠. 어쨌든 인간이기 때문에 예수님에게도 생존 본능의 법칙이 있습니다. 걸어다니면 피곤을 느끼고 땀을 흘리면 갈증을 느낍니다. 그래서 수가성 여인에게 말씀하시기를 물 좀 달라고 하셨어요. 십자가에 달리셨을 때는 말합니다. 내가 목마르다. I am thirsty on his cross. 아름다운 것을 보면 아름답다 하시고 슬픈 일을 보시면 슬프다고 했어요. 친구 나사로의 죽음을 보고 슬피 우셨다고 하셨어요. 그런 예수님께서 세례 요한에게서 세례를 받으신 이후부터 그분의 행동, 그분의 태도는 굉장히 단호해졌습니다. 시간이 가면 갈수록 이런 단호한 결단의 자세는 심화되었습니다. 그래서 이제 3년 동안 복음 전파를 마치시고 마지막에 예루살렘 올라가시기 전에 제자들에게 말씀하시기를 내가 반드시 예루살렘으로 올라가야 하리라. I must resolutely go up to Jerusalem. 그전에는 그냥 올라갔는지 모르겠지만 예수님 생애 마지막 예루살렘 올라갈 때는 뭐라고 말씀하십니까?
결심을 가지고 있는 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 그래서 내가 제사장과 서기관들에게 고난을 받고 마지막에는 십자가에 달려 죽어야 하리라. 이것을 로버트 클린턴 박사는 뭐라고 말씀하시느냐? Sense of Destiny, 숙명의식, 결단의 의식, 그렇게 말하고 있습니다. 오늘 제가 영어로 제 설교를 간단하게 요약했지만, 지도자는 누구나가 될 수 있어요. 그런 가능성 속에 있습니다. 그런데 누구나가 다 유능한 지도자가 되는 건 아니라는 거예요. 누구나가 하나님으로부터 이 세상에 태어날 때 지도자가 될 수 있는 자질과 가능성은 가지고 태어나지만, 모든 사람이 다 진정으로 실질적으로 지도자가 되는 건 아니에요. 그럼 그 차이점이 뭐냐? 보통 사람들 가운데서 지도자는 하나님이 자기의 뭔가가 이루어야 되는 특별한 목적을, 그 사명을 주셨다고 하는 의식이 강해진다는 것. 심지어는 지도자로, 직분자로 부름을 받았지만 살다 보니까 상황이 올 때에 자기 몸이 상할 것 같고 죽을 것 같고 자기의 그 애지중지 느끼는 그 물질들을 손해를 볼 거라는 생각이 들 때는 많은 사람들 경우는 다 거기서 회피합니다. 그런데 정말 이와 같은 상황 속에서 이 시대에 하나님이 나를 부르셨다고 하는 특별한 의식을 갖는 사람들은 노메라와 시츄에이션, 어떤 어려움, 어떤 손해를 감수하고라도 심지어는 죽음에 이르는 상황 속에 처하게 된다 할지라도 굴하지 않냐고 나아간다. 왜? 하나님이 나를 지도자로 세웠다는 강한 의식이 있기 때문에, 센스 오브 데스티니를 가지고 있기. 그래서 그런 사람들이 한 시대에, 한 국가, 한 공동체에 그런 의식을 갖고 차고 나갈 때 국가적인 문제가 해결되고 공동체의 위기가 해결이 된다는 것. 여기에 참석하신 우리 모든 성도님들을 다 제가 존경하는데, 특별히 이 전태진 장로님 제가 존경해요. 어떤 면에서 존경하느냐? 이분이 지난날 섬기던 그 직장에 문제가 생길 때마다 두 뇌가 보따리 싸들고 어디로 가느냐? 기도문으로 가는 거예요. 아니면 교회로 와가지고 일주일씩 있으면서 엎드려서 기도하는 그 모습. 그러고 나면 문제들이 해결돼. 그런 간증을 지금까지 내가 많이 들었어. 그렇기 때문에 예수님은 요단 강가에서 세례 요한에게 세례를 받으실 때에 뭐라고 말씀하십니까? 우리가 서로 의를 이루자. 어떤 의미? 하나님 아버지의 계획, 하나님 아버지의 소원이 죄 가운데 실망하는 당신의 백성들을 구원하는 이 일을 위해서. 그래서 예수님은 가면 갈수록 그분의 삶이 결국은 아버지의 뜻을 이루기 위해서 자기는 희생당하고 마지막은 피를 흘리고 죽을 수밖에 없는, 자기 앞길이 마지막이 죽음인 인생을 훤히 보고도 간다는 거예요. 내가 결단코 예루살렘으로 올라가야 하리. 왜? 아버지의 뜻이 그걸 원하는 거예요. 이번 러시아의 우크라이나 침공은 명분도 약하고 동기도 약하고 목적이 불분명하니까 그 막강한 군사력에도 불구하고 한 달간의 전쟁과 전투에서 우리가 보는 대로 아주 지리멸렬함을 보여주었지 않았습니까?
왜 그래요? 군인의 전쟁에 나간 러시아 군인들이 어디로 가는지 뭘 해야 되는지도 모르는 거예요. 그래서 들려오는 이야기는 자기들이 우크라이나 가면은 우크라이나 백성들이 다 막 만세를 부르고 환영해 줄 줄 알았대. 얼마나 착각을 했습니까? 오늘 예수님은 자기가 뭐 때문에 세상에 왔고 자기가 어떤 길을 가야 되는지 자기 인생의 마지막이 뭔지 너무나 잘 알고 계시기 때문에 마지막으로 나귀를 타고 예루살렘 올라가실 때에 그분의 마음은 확정되고 확정되었다. 그래서 내가 결단코 올라가리. I must resolutely go up to Jerusalem. resolutely. 누가 뭐라 그래도 나는 반드시 올라가리. 가서 고난을 받고 그 다음에 마지막은 죽으리. sense of destiny. 오늘 우리 찬양 가사 나는 주의 길을 가리라. I shall go to the way of Jesus Christ. That means the way of death. That means the cross. 나는 주의 길을 가리라. 선교사들이 제일 좋아하는 노래 중에 하나예요. 저도 좋아졌어요. 나 주의 길을 가리라. 그래서 아무나 지도자가 되는 게 아니지. 지난 인류 역사 가운데도 일반 은총 가운데서도 대한민국에 위대한 지도자들이 많이 있었어요. 일반 은총 가운데 그래서 세종대왕이나 이수지 장군도 귀한 거예요. 우리 민족을 살리기 위해서. 영적 구원은 아니지만 세종대왕은 그 당시 중국 중심의 세계 질서에서 조선만의 독자적 천문 측정 의지를 구현한 사람입니다. 한자 문화권에서 독창적인 한글 문자를 창제한 지도자. 이 지구상에 어느 왕이 스스로 글자를 만든 왕이 지도자가 있습니까, 여러분? 집현전 학자조차도 왕이 한자를 제치고 한글을 만드는 것을 반대했어요. 그래서 위대한 분입니다. 일반 은총 가운데서 조선만의 독자적 원력 체계를 만들고 문자를 창제하는 과정에서 엄청난 방해와 반대를 겪었지만 결국 해냈어요. 뭘 위해서? 백성을 위해서. 2차 세계대전 때 영국의 수상 처칠은 번번이 독일 막강한 군사에 의해서 패전을 경험했고 심지어는 런던시가 독일 공군의 공습을 받아서 참담한 그런 현실 가운데 있었지만 끝까지 굴하지 않았어요. 전 국민을 향한 특별 연설을 통해서 제가 여러분들에게 지금 제대로 줄 수 있는 것은 없지만 그러나 여러분들에게 요구하고 싶은 것은 여러분의 피와 여러분의 땀과 여러분들의 희생. 어렵지만 함께 갑시다. 결국 우리가 승리하게 될 것입니다. 영국의 도움과 함께 2차 세계대전을 승리로 이끄는 영웅이 되었습니다. 예수님의 이런 숙명의식은 예수님 이전에 하나님의 택함받은 그 백성들 구원과 예수님 이후에 살아갈 모든 하나님의 택한 백성들을 그 죄와 사망에서 구원하기 위해서 나는 내 죽음의 길, 십자가의 길을 가야 한다라는 그런 숙명의식의 결과라고 하는 것입니다. 그래서 이제는 예수님 대신 예수님의 복음을 전할 제자들조차도 이제 누구든지 나를 따르려거든 먼저 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 그 다음 나를 따를 것이라. 결국 한마디로 말하면 모든 주님의 제자들이
예수님처럼 십자가의 길을 가야 될 이유는 그걸 위해서 하나님이 우리를 구원하시고 부르셨다고 하는 그런 의식을 가지기 때문이라는 거예요. 작년에 제 아내와 2주 동안 터키 여행 갔을 때 가는 곳마다 우리에게 그 2000년 전 유적지를 교회들을 보여주는 선교사님들 하나같이 뭐라고 말하느냐. 목사님들 저는 여기에 복음을 전하다가 주님이 원하시면 선교하려고 왔습니다. 이스탄불, 이즈미르, 에베소, 또 이고니움, 또 시리아 안디오까지 2주 동안 1500km를 오고 가면서 그분들에게서 유적지 설명을 듣는데 하나같이 그분들 다 순교신앙을, 순교성을. 저의 모 교단이 순교적 그런 신앙으로 세워진 교단인데 40년 흐르고 난 뒤에 그런 메시지가 지금 강단에서 별로 울려 퍼지지 않고 있어요. 왜? 너무 부요해진 거예요. 이제는 가진 게 많으니까 제대로 떠날 수가 없는 거예요. 우리 주님이 교회를 움직이는 생명 공동체로 만드신 이유가 뭐겠어요? 세상에 붙어 있으면 안 되고 세상 것이 너무나 좋으면 안 되기 때문에 2000년 전 우리 주님은 교회를 움직이는 공동체로 만드셨어요. 근데 세월이 흐르면서 지난 2000년 동안 주의 종들이, 제자들이 이 세상 것들이 너무 좋아가지고 그냥 세상 속에 붓 받쳐가지고 살고 앉아있는 복음은 안 전하고. 그래서 시대마다 하나님은 여러 가지 전쟁을 통해서, 박해를 통해서 다 몰아내 가지고 복음을 전하게 하는 거예요. 예루살렘 교회가 엄청나게 수만 명으로 불었을 때에 계속 승승장구했습니까? 아니죠. 예루살렘에 핍박이 일어나 예수님의 12제자를 제외하고 전부 다 흩어지더라. 안정이 가만히 앉아있는 게 축복이면 왜 예루살렘 교회에 핍박이 와서 다 흩어졌겠습니까? 우리 주님이 지상교회 주신 근본적인 목적은 흩어지라는 거예요. 열방 끝까지 흩어져서 복음을 전하라는 거예요. 그러기 위해서는 교회가 움직이는 공동체가 되어야 된다는 거예요. 그 선교사로 훈련받기 위해서 이 교회 건물은, 예배당은 어떻게 보면 그냥 가건물로 지어야 된다는 거예요. 몽고 사람들 그 개를 같이 이동식 텐트 같이 지어가지고 풀이 있는 곳마다 짐승들을 데리고 다니는 거죠. 하나님의 지상교회도 늘 움직일 수 있는 그런 자세를 가져야 되는데 귀한 헌금 모아가지고는 그냥 위로 휘황찬란하게 아주 사치스러운 그런 움직일 수도 없는 그런 건물로 만들어 온 것이 지난 2000년 동안의 역사다. 앞으로 저도 이제 시간 있으면 유럽으로 지난 2000년 동안 아주 고색창련한 서구 교회당 탐사를 하겠지만 저는 그거 가지고 감탄하지는 않을 거예요. 왜? 교회의 본질은 움직이는 공동체이기 때문에. 저는 우리 교회 48년 역사에서 오늘같이 속이 시원한 적이 없어요. 뭐가? 이제 이 움직이는 폴딩 체어 가지고 우리가 원하는 대로 얼마든지 움직일 수 있으니까. 그전에는 편하긴 하지만 너무 긴 이 의자 그것도 고정을 해놔놓으니까 뭘 제대로 움직일 수가 없는 거예요. 이제 다음 주일 예배 어떤 스타일로 보는지 기대를 하시길 바랍니다. 제가 원래 새해 들어 예배 첫 주일 시작하면서 그랬죠.
우리 교회가 지금까지 경험하지 않았고 보지 못했던 새로운 영적인 역사들을 경험하고 보는 교회가 되기를 원한다. 그래서 다음 주일 본당에서 한 번도 안 해본 새로운 스타일로 예배를 드릴 것입니다. 기대하시길 바랍니다. 마르틴 루터는 종교개혁의 기치를 일으켰다가 천주교와 합세한 군주들의 역공으로 독일 보름스 국회당에서 체포당할 위기에 있었습니다. 체포당하기 전에 루터는 말합니다. 내가 지금까지 증언한 모든 것은 진리로서 나는 전혀 번복할 의사가 없습니다. 심지어 이 보름스 국회 지붕의 모든 기와장이 마귀 새끼로 변한다 할지라도, 그래서 나를 공격한다 할지라도 나는 절대로 굴하지 아니할 것입니다. 하나님, 저를 구원해 주소서. 증언을 마치고 국회의사당을 나갔습니다. 황제 칙령으로 지금부터 누구든지 루터를 만나서 이 사람을 죽여도 좋다. 생명 여탈권을 박탈했습니다. 그래서 마차 타고 가다가 어느 어색한 곳에서 납치를 당했어요. 그래서 세상은 마르틴 루터가 죽었구나 그렇게 생각해요. 하나님의 기적적인 은혜. 마르틴 루터의 종교사상을 추종하던 프레드릭 3세 선제후가 군인들을 보내가지고 이 마르틴 루터를 체포해가지고 편안한 성 비텐베르크 성으로 갔어요. 2~3년 동안 먹고 자고 참 편안하게 대해주고, 거기서 라틴어 성경을 독일어 자국으로 번역하는 그런 일을 할 수 있도록 후원을 해가지고, 마침 구텐베르크가 발명한 그 이동식 인쇄술에 힘입어가지고 엄청나게 성경을 독일어로 번역해가지고 그걸 막 퍼뜨린 거예요. 그 결과 독일부터 온 유럽에 종교개혁 사상이 있었다. 결국은 개신교 성공하게 되지 않았습니다. 어느 날 시리에 쳐가지고 있을 때 문 밖에서 통곡하는 여성의 울음소리가 들렸어요. 놀래가지고 나가보니까 자기 사랑하는 아내가 하얀 소복을 입고 머리를 풀고 땅바닥에 엎드려서 울고 있는 거예요. 놀래가지고 왜 울고 있냐 그랬더니 God is dead. God is taught. 하나님이 죽었다 그러면서 막 울고 있는 거예요. 그러니까 마르틴 루터가 무슨 소리냐고, 하나님이 왜 죽었냐고 그랬더니 아내가 하는 말이, 하나님이 살아계시다면 당신이 지금 종교개혁을 일으키다가 왜 이렇게 수심에 차가지고 디프레스에 걸려가지고 이렇게 꼼짝달싹 못하고 있느냐고, 방구석에 처박혀 있느냐고. 당신 꼬라지가 이런 모양 보니까 당신이 믿던 하나님은 죽었다. 그 소리에 마르틴 루터가 정신을 차리고, 맞아, 하나님이 살아계시다면 내가 왜 어려움을 극복하지 못할까? 그래 힘을 얻어가지고 계속해서 종교개혁, 개신교 운동을 일으키지 않았습니다. 이것이 바로 하나님이 부르시고 쓰시는 주의 종들의 센스 오브 데스티니, 숙명의식. 가정에서부터 또 작은 교회 공동체로부터 일개 국가, 세계적인 지도자들, 결국은 다 그런 의식이 있단 말이에요. 그런 의식이 있어야 된다는 거예요. 열방 끝까지 가서 복음을 전하는 그런 선교사가 되는 것도 그냥 되는 게 아닙니다.
저도 한동안은 이런 기도하기 힘들었어요. 어떤 기도입니까? 하나님이 원하시면 저 어디든지 가겠습니다. 이 기도가 안 되더라고요. 왜? 아프리카 가기는 좀 겁나는 거예요. 근데 이제 나이도 들고 이제 뭐 은퇴할 시점도 다가오는가 모르겠지만 지금은 편안하게 하나님 원하시면 어디든지 제 인생의 마지막 보냈어요. 제가 가겠나요? 지금쯤은 그런 기도가 돼요. 저는 지난 2000년간 산을 넘고 물을 넘고 온갖 위험을 감수하면서 열방의 복음을 전한 모든 남녀 선교사님들과 선교기관들 그리고 지역 교회들에게 감사한 마음입니다. 우리 주님께로부터 소명의식, 숙명의식 없이는 결단코 고난의 십자가를 지고 복음을 전할 수 없는 거거든요. 결국 세계 구원의 역사는 이와 같은 결단의식, 숙명의식을 가진 주의 종들을 통해서 변화되고 진전돼 왔습니다. 이런 사람들이 진정으로 역사를 바꾸는 사람, 히스토리 메이커, 선교사님들은 역사를 바꾸는 사람, 구원의 역사, 하나님의 역사, 히스토리 메이커. 저는 피닉스 장로교 모든 성도님들이 어디서든지 하나님 구원 역사의 통역자가 되었습니다. 역사를 바꾸는 히스토리 메이커가 되십니다. 주의 이름으로 축원드립니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 종려주일을 맞아요. 우리 주님이 마지막으로 나귀를 타고 예루살렘으로 입성하셔야 됐던 그 근본적인 원인을, 이유를, 그 목적의식 살펴보게 해주신 것 감사합니다. 주님이 그런 의식을 가지고 예루살렘에 올라가셨기 때문에 고난을 감내하셨고 마지막은 십자가까지 지시고 피를 흘리심으로 말미암아 우리의 죄와 죽음의 권세에서 해방해 주셨습니다. 지난 2000년 동안도 복음이 전파되고 교회가 세워진 그 모든 것들은 예수님을 닮은 십자가를 지고 영문까지 나간 하나님의 백성들이 있었기 때문인 것입니다. 이제 이런 사명, 이런 목적의식을 우리에게 주셨사오니 오늘 이 마지막 시대에 이 귀한 사명 감당한 주님 백성 될 수 있도록 역사하시고 인도하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.